أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بنادى القول والحكم الرسول وقول الحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا له الشيخ عبد القادر الجليل والشيخ محمد بن عبد الكريم السماء المدني والشيخ محمد رشيد بن عبد الكريم الكاهن البجلي والشيخ محمد نشفى أنوار بن الإسلام البجلي والشيخ محمد زيد بن عبد الغفار البجلي وصول الفراعين بأن الله يرشد الرحمن الغفور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم بارك وصل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيدة أخلاق معاك شهود ألف ذات سام سرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبرأه وإليه مهراه دين ملك الذي لا يطاها ودا بمؤمنتك التي لا تتناهى من أظهر له من حضرة الحب فكان من نصرة لتجليات ذاتك وأخذته بك من نورك فكان من عدم جمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي طوت منه جميع المطالات فكل منها به قائم من أجلسه على لسان حبك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزائنهم المحبوب بالعظم استغفار المكتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته توصفنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاسين يا رزاق ندعوك مقترنا بصفاته بمظهر الأسماء بسر ذاتي بسر الطمس بالأعمال بكنزك المخفي بالأمال
الغيب إلى الشهود بمن طوى بعلمك المعصوم وما حواه القول من مكنون بالرأس بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفلاح والمحو والصحو وبالبقاء بلغة الدائرة المشيرة لوحدة المصادر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله عبد الأنام جحايا والجهل عن ابن عباس عظيم القدر أرسله في نجوم الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري ذي الإرقام بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وحنف المبجل بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من حما كداني فقد توسلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سليم ومغتف لأنهاج المسالك هبني ومصباحي وكل طالب نيل النور ويسير المطالب وأشدي الاستطاع على الجميع وحفظنا بمثلك المنيع واشفينا من كل ذنب فينا وعافينا يا ربنا واحمينا ويسر الكسبانين الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهير قلبنا الأغيار وصفيه من دار الأقدار
وخلد سرا مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أمرنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسهل الأقوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فارزقنا وزين الطاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بالقهر كل من أذانا ومن بسوء قد ناوى إيمانا وكف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشامت معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وكما بنا الغيث والخسران كل عدو مختار وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سليم يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفقنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول
يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له مواخي ومن له في سرقه قد انتظر بحق من فيك له أضحى قدم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صحب لحماك داعي محمد بشر لك البشر بل هو الياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو الياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو الياقوت بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berupa nikmat-nikmat yang paling besar, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita umur yang panjang, diberikannya kita kesehatan walafiat, serta diberikannya kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita melanjutkan pelajaran kita masih tentang wasiatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini sudah memasuki yang ketujuh, yaitu adapun haluan kita pada neraka itu 4 perkara di sini. Sudah dijelaskan semalam tentang api neraka. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Ya ada. Jadi kita hendak selamat daripada api neraka. Api neraka ini mesti kita lewati, karena api neraka ini di atasnya jembatan Shiratal
mustaqim. Kayak apa caranya supaya kita tercampur ke situ? Nah, di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Al-Quran ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat lain, ya ada. Jadi kala Rasulullah pernah membalah bulan, Rasulullah pernah menghidupkan orang mati, di antaranya ibu dan Abah Sidin. Di kitab Tuhfatul Murid Allah Sidin menghidupkan Mama dan Abah Sidin, beriman Mama Abah Sidin. Nah, kemudian Rasulullah bisa menyembuhkan orang sakit. Ya ada. Rasulullah bisa mengolah sesuatu yang sedikit menjadi banyak makanan. Ya ada. Di tarikh itu ada kisahnya lah. Kemudian Rasulullah bisa apa lagi? Bisa menjadikan banyu yang sedikit jadi banyak. Banyu itu cuma sebeskom aja. Itu di tarikh itu kisah imbah berperang. Hilaf pun kereta keringet lah. Perang apa itu? Banyu itu sedikitannya cuma sebeskom, orangnya banyak tentara sahabat Rasulullah. Ya ada, Rasulullah situ yang mengucap langsung, dan para sahabat menyaksikan langsung banyu itu mencucur di salah-salah banyu, di salah-salah apa? Jadi sitin. Di situ orang kau wudu, di situ orang kau makan, di situ orang kau apa? Istinja, mandi dan sebagainya kan di habisan. Ya ada. Yang kayak itu nah tetap kalah dapat apa ya? Mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat Rasulullah yang paling besar. Kenapa alasannya ya? Karena yang pertama nya kalamullah bang, ya ada qadim, kekal. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, Al-Quran ini dapat dinikmati seberatan umatnya Rasulullah. Sedangkan apa? Seberatan mukjizat-mukjizat yang dahulu dapat dinikmati atau disaksikan langsung oleh yang sejaman sidin. Al-Quran kawas seberataan menikmatinya ya ada. Makanya Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Sampai kita ini apa namanya mendapatkan nikmatnya mukjizat Rasulullah. Kemudian apa hubungannya Al-Quran itu dengan api neraka? Dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi kitab itulah Itqun Minan Nar. Itqun Minan Nar itu memerdekakan diri daripada api neraka. Itu terbagi dua. Ada atafatus sugro, ada atafatul kubro. Ada memerdekakan diri itu yang besar, ada yang kecil. Atafatus sugro ini yang kecil ini di hadis itu apa ya? Membaca 70.000 zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah membacakan itu termasuk daripada bahagian Al-Quran enggak ada? Al-Quran, coba cari itu ya. Ada ayat di situ fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya ada Quran enggak ada? Quran. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah jar Nabi apa ya? Man qala la ilaha illallah ahada wa sab'ina alfan istara bihi min Allah azza wa jalla wa qad fa'alahu li ghairihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi, man qala barang siapa membaca la ilaha illallah ahada wa sab'ina alfan 71.000, riwayat yang lain 70.000 istara bihi. Nah, menebus ia yang membaca tadi bihi dengan bacaan la ilaha illallah tersebut tadi minallahi azza wa jalla daripada Allah azza wa jalla. Wa kaja seperti itu juga fa'alahu memperbuat ia akan dia membaca la ilaha illallah li ghairihi untuk orang lain. Kawan, untuk dirinya seorang kawan, untuk diri orang lain kawan. Artinya waktu hidup menjadi seorang. Ya kata. Artinya waktu hidup membaca yang menghadiahkan untuk orang lain. Tapi ini sebenarnya lah satu-satu lah 70.000 untuk satu orang. Namunnya dibaca untuk dihadiahkan untuk orang berdatang, kau aja Allah Taala kuasanya bagi-bagi. Ya Allah Taala maaf kamu murah. Itu yang harapan kita ya kada. Sebenarnya mengkawat kita seorang yang mengharap orang. Mengharap orang belum tentu anak paham dengan seorang mengirimi. Ya kada. Waktu kita meninggal. Nah, boleh ini apa namanya dicicil, boleh untuk diri kita. Misalkan sehari itu 5 waktu, setiap 5 waktu misalkan 200 sekira cepat lah. Nah 5 waktu 200 kali 5 berapa? 1000.
70.000 bagi 1.000 berapa? 70 hari. Nah 2 bulan 10 hari tonton kita membaca. Ada doanya khususan lah, pendek aja doanya. Biasanya apabila lulus Darussalam itu diijazahkan. Nah, kayak Habib itu diijazahkan biasanya lah di Darussalam, sudah meninggal Bang Sidin. Nah baca zikir 70 serta doanya. Kawan dicicil, ya ada. Jangan mengharap orang, jangan kita seorang, ya ada. Ini sudah dibuktikan oleh ulama bahwa 70 hijr Nabi ini bujurlah bahwa kaum memerdekakan dirinya daripada api neraka. Kadada yang perkataan yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali perkataan Rasulullah. Bujur. Di zaman bahari itu ada nama Sidin Syekh Abu Ar-Rabi, nama Sidin Syekh Abu Ar-Rabi. Nah Sidin ini di waktu majelis membaca 70.000 zikir. Nah kemudian setelah majelis itu diberi jamuan makanan, ya ada. Di situ ada pemuda ini Sidin kasab, dibukakan hijab. Ketika hendak memakan jamuan tadi menangis jadi. Lalu ditakoni yang di majelis itu, apa kisahnya jadi menangis? Ulun melihat mama ulun di dalam api neraka jahanam. Ya ada. Ini orang Islam yang maksiat nerakanya neraka apa sama jahanam. Terjadi menangisnya. Lalu yang Abu Robi tadi, ulama tadi, di Sidin aku membaca 70.000 zikir. Ya Allah ya Robi, ulun hadiahkan gasan umatnya. Karena Sidin tahu ada hadis Nabi barang siapa membaca 70 telah menyelamatkan daripada api neraka. Sekalinya kata lawas ketawa yang laki-laki tadi mengambil ke makanan tadi, bingung aja orang kenapa isanya tadi menangis sampai itu ketawa. Ulun melihat bahwa ulun selamat daripada api neraka. Ulun tidak tahu sebabnya, siapa yang menyelamatkan. Nah, dalam hati Sidin yang menyelamatkan. Itu artinya apa ya? Terbukti bahwa ujar Nabi itu pasti bujur. Kalau di mata Quran itu entah itu malam pertama, kedua, ketiga, besaruan orang yang meninggal ya kan? Untuk menghadiahi yang meninggal. Biasanya apabila pondokan itu seasramaan, dia disarui, berhitung mungkin di dalam rumah, berhitung. Misalkan 100, berarti supaya 70.000 berapa ya? 700 lah, 700. Itu merjuang banyak orang yang dihitung misalkan, bahkan lebih daripada 100 makin sedikit. Itu di mata Quran. Di kampung bang anak itu kawai itu kan, tapi banyak mau lah makanan, ya ada sekira mayo. Karena jarak orang bertiga aja dikit 70.000, bah ini lapah bubuihan yang ada. Nah itu yang pertama. Makanya di dalam di dalam kitab Dasuki di situ ditulis sayugianya aja orang yang berzikir itu niatakan niat Al-Quran. Karena sekurang-kurangnya niat Al-Quran itu dibaca 1 huruf dibalas 10 membayar niat zikir aja biasa aja. Palingan satu kalimat zikir itu dibalas 10. Apabila niat apa? Quran 1 huruf dibalas 10 itu sekurang-kurangnya. Yang kedua ataupun minan nar. Yang kedua apa ya? At-taqatul kubra. Ya kata memerdekakan yang besar, yaitu membaca qul huwallahu ahad berapa 100.000 kali. Nah ini yang tadi jikin dia. Orang itulah dimasuk penjara atau masuk rumah sakit sebanyak-banyaknya duit hak mengeluarkan, masa ini gratis lewat untung aja amalannya koler. Nah ya udah barang daripada kata lalu barang yang 70.000 barang yang ada. Nah karena Nabi ada riwayat lah barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran, kali 3 sama dengan hatam Al-Quran. Nah kemudian Al-Quran ini luar biasa padilahnya. Nah kata luar biasa ganalnya. Di dalam kitab Minhajus Sawilah karangan Habib Al-Habib Hussein, ya kata sini masih hidup lagi, mana ada bisi kitabnya. Nah di situ ceritakan tentang membaca Al-Quran. Ja'a bil asar, telah datang di dalam asar. Asar itu perkataan siapa ya? Sahabat atau tabi'in.
Sahabat dan tabiin ini kada mau ucap barang pasti tentang dari Nabi juga karena sidin dekat lawan Nabi kan hafal sidin. Nah, di sidin apa innaman qara'al Qur'an qa'iman fis sholati. Sesungguhnya barang siapa membaca Al-Qur'an qa'iman dalam keadaan berdiri fis sholati di dalam sembahyang, karena lahu adalah baginya membaca tadi di dalam sembahyang bikulli harfin bagi setiap huruf mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Apabila yang membaca di dalam sembahyang perhatian berdiri satu hurufnya dibalas berapa? 100 kebaikan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu kan bagian daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu jar ulama hurufnya 19 puting. Percaya di kita, dosa gini menghitungnya. Percaya aja. Nah, kali 100 berapa? 1900 ada? 1900 inggan Bismillah aja baca 1900 kita dapat kebaikan dah. Wa in kana qaidan khamsuna. Nah, jika adalah inya hal keadaan berduduk dapat pahala berapa yuk? 50 separuhnya. Ini apabila sembahyang sunat, sembahyang wajib kada boleh berduduk. Ya kata, kecuali nya kata puasa. Garing apakah lumpuh kah boleh berduduk. Amunnya sembahyang sunat boleh. Misalkan tarawih kalau dari sembahyang daripada kada sembahyang berduduk barang boleh. Cuman dapat 50 aja per hurufnya. Nah, kemudian main kan api ghairi sholatin, dan jika ada inya itu pada di luar sembahyang ala taharatin atas suci artinya berwudu kayak pian nah wudu tadilah khamsun wa isrona dapat 25 separuhnya. Pian ini wudu tadi kita tadi kan membaca Fatihah 2 kali kata. Pertama Al-Fatihah Habib yaitu Al-Fatihah ulun baca pian. Nah 50 satu tiap hurufnya. Wa in kana ala ghairi taharatin, dan jika ada atas ketiadaan wudunya asyru hasanatin 10 kebaikan. Ini paling ringan sudah 10. Boleh lah baca Quran kada wudu? Boleh kan? Ayo pen tadi misalkan takandut, boleh wudu, baca ayat Fatihah tetap dapat pahala setiap hurufnya berapa? 10. Atau bebinian misalkan bemasak sambil menggoreng, sambil baca Yasin enggak misalkan, daripada bernyanyi. Kada ada faedahnya, kada ada manfaatnya. Baik membaca Quran sambil menggoreng, sambil bersiang iwak, ya ada. Dapat pahalanya setiap hurufnya berapa ya? 10. Ini kata wudu, namanya wudu 25. Nah, kemudian yang sambungannya bilang wajah bil asar akhar. Nah, telah datang pada perkataan asar yang lain, perkataan sahabat dan tabi'in. Man qara'al Qur'an, barang siapa membaca ya akan Al-Qur'an wa huwa ya'lamu wal hal ia mengetahui. 5 rufi'ah, karena apa dibaca rofa? Karena apa dibaca domah misalkan. Wa 5 nusibah, karena apa dibaca nasab, fathah atau kasrah. Ya ada. Ini tentu harus tahu ilmu nahwunya lah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kan asalnya masuk ke ismun kan hamzahnya itu hamzah wasal dibuang ketika masuk huruf jar. Bismi baca baris bawah itu Allahi. Kenapa jadi Allahi? Karenanya mudafun ilaih ismi ba idofat lawan bersandar lawan kalimat Allah. Begitu yang semuanya ar-Rahmani kenapa barisnya ke bawah? Karena sifat naat. Sifat kan Ar-Rahman itu sifat daripada Allah Ta'ala, pengasih. Kemudian Ar-Rahimi, kenapa jadi Ar-Rahimi? Sifat pulang, penyayang. Ya ada daripada Allah barisnya ke bawah. Inya tahu kayak itu. Apa yuk padilahnya inya membaca Quran. Bikulli harfin bagi setiap huruf sab'u mi'ati hasanatin 700 kebaikan. Ya kata, inya itu nama baca Quran, tahunya kenapa baris ke bawah, baris ke atas, baris ke depan. Ya kata, itu setiap hurufnya dibalas Allah Ta'ala 700 kebaikan. Ya kata, ini kan di dalam sembahyang lagi. Hanya liman ini sih bagi orang yang qara'a membaca ya bi ghairi sholati pada selain sembahyang. Kan sembahyangnya cuma tahu nahwunya. Ya kata dapat 700 kebaikan. Wa ija shalah qaiman, apabila sembahyang yang hal keadaan berdiri falahu mi'atu hasanatin, maka baginya 100 kebaikan. Ya kata kama taqaddama fil maratib, sebagaimana keterangan sudah dulu.
Ya kan? Apabila sembahyang ya kan nanti balas berapa ya? 100. Nah, payat 1700. Nah, maka dikalikan 700 tadi. Ya kan? Fil mi'ati payakunu. Nah, payat 1000 maka dikalikan sab'a mi'ati 700 tadi. Fil mi'ati pada 100. Artinya 700 kali 100. Misalkan ini tuh sembahyang tahu dinahu, ya ada. Artinya 700 di luar sembahyang dikali di dalam sembahyang. Payakunu maka jadilah hasil duha sama dengannya 700 kali berapa tadi? 100 sab'ina alfan. 70.000 setiap hurufnya aja. Amun orang yang berilmu lah 70.000 setiap hurufnya. Kali misalkan bismillahnya 19 dah. 70.000 kali 19 berapa tuh, banyak ya kata. Nah, untungnya orang apa namanya, orang yang tahu di ilmu nah di sini ulun paham lah. Kenapa orang tuh jadi ketika betalkin betalkin ya kata. Ketika orang apa lagi berarwah, ketika apalagi membaca Al-Quran akan disuruh tuh bagian habaib, bagian yang guru-guru. Karenanya tahu fadilahnya lain dengan orang biasa. Apabila fadilahnya ganal, yang orang yang tahu ini ganal juga pahalanya. Apabila ganal, pahalanya dihadiahkannya siapa yang sugih ya? Orang di dalam kubur yang sugih. Nah, jadi kayak itu sekalinya. Mata saya yang disuruh tuh ada yang orang biasa, habaib disuruh. Nah, ya kata. Apalagi sini alim misalkan, nah banyak sugih yang di dalam kubur yang sugih. Ya kata, itu diantara fadilah orang yang membaca Al-Quran. Tapi kita harus tahu juga lah apa ancaman orang yang membaca Al-Quran. Jangan kita melihat di ujungannya aja, kita cari di mana ruginya. Kita hindari. Di dalam kitab Ihya itu riwayat daripada Anas bin Malik lah, sidin. Tentu sini datang dari Nabi juga. Di sini rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak ngisitin orang yang membaca Al-Quran yang melaknatnya. Al-Quran yang melaknatnya kada dapat pahala, malah dapat dosa. Qurannya melaknat. Lalu di Syarah Ihya itu menyebutkan 2 sebabnya kenapa Al-Quran itu jadi melaknatinya. Yang pertama membacanya berhafal. Kada apa namanya tuh? Kada baca tajwid. Seharusnya misalkan sirotol dibacanya sirojol, salah kan? Nah, mesti bertajwid. Ngaji belajar lah, banyak aja gurunya. Guru Ahmad, nah ada, guru Iyan ada, ya ada, guru Ma'el ada. Kayak Ma'el itu kan, inya sebelum menghafal Al-Quran itu kan boleh dulu, sebelum bacaannya bujur, beguru ya ada. Kan jangan pandang anum. Inya kada makhraj huruf aja tahu, sampai sifat-sifat hurufnya kita tahu. Ya kada. Nya kada apa namanya? Kada perlu juga bagus suara, yang penting bagus bujur bacaan daripada bagus suara tapi bacaan salah. Kada jadi nilai. Ini yang asal bujur, kada yang bagus suara. Supaya menghindari dilaknat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa jadi ulama jadi kayak itu, jadi Al-Quran yang melaknatinya malah kada dapat pahala. Karena yang membaca kada mengamalkan isi Al-Qurannya. Misalkan si qori misalkan kesana kamari undangan baca Al-Quran. Kan di situ Quran menyuruh sembahyang 5 waktu, ya kada. Di situ Al-Quran menyuruh bayar zakat, puasa, bahkan nama untuk Ramadan. Palingnya kada puasa orangnya gantinya nama tuh. Ganti untuk Ramadan ganti. Kenapa? Karenanya kada puasa. Kesana kamari misalkan apa namanya membaca acaraan qori subuhnya melandau, artinya kada mengamalkan apa ya isi Al-Quran. Bahaya nih, bisa dilaknat Al-Quran atau sekali mengadakan tamat sembahyang misalkan. Nah ini sesat. Jabur Ahmad Yud dolun mudilun namanya, sesat lagi menyesatkan diri itu sadar aja sesat.
menyesatkan orang lain itu sesat lagi menyesatkan namanya. Kalau bahasa lainnya itu apa? Jahil murakab. Jahil murakab itu inya itu kada sadar dirinya itu inya itu sadar dirinya sesat lalu membawa orang bersesat pulang, itu jahil apa? Murakab. Ada yang kedua dari apa? Jahil basit lah. Jahil basit itu dirinya tahu salah, tapi nya kada mau membawa orang bersesat. Nih diri sesat membawa orang sesat. Itu kayak iblis namanya. Kada hendak apa ya berdiam di neraka sorangan, hendak bawa kawan. Nah, jangan umpat meskipun nyoba keramat lah. Jangan umpat. Dustainya Nabi aja bangkak batis tetap sembahyang. Soalnya sudahlah barang siapa meninggalkan syariat inya kada beradab lawan Nabi. Sahibul syariat aja ditakoni siapa namanya? Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa pian ini sampai bangkak batis sembahyang ini sudah dijamin surga jelas, dosa yang dahulu yang akan datang yang tak mungkin terjadi itulah yang menggawi sidin diampuni juga seandainya tagawi. Apa jawab Rasulullah? Ya, apalah aku abdan syakura sidin. Apakah aku kada bersyukur? Ya kada lawan Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan gitulah. Yang pertama, mudah-mudahan kita bujur membaca Al-Qur'an sambil dibujuri belajar. Yang kedua, mudah-mudahan apa ya? Kau mengamalkan isi Al-Qur'an. Karena menurut hadis ini luar biasa ancamannya Al-Qur'annya melaknatinya. Pertama kada bertajwid, yang kedua kada mengamalkan lawan isi Al-Qur'an. Nah, kemudian sambungannya. Itu diantaranya lah kisah Al-Qur'an. Kedua, menangis akan dirinya karena banyak dosa yang telah lalu. Ini penting nih, ya ada. Menangisi dosa yang telah lalu. Ini menimbulkan apa yang namanya tawadu. Ada yang kisah sombong tuh, karenanya pernah dahulu menggawi dosa. Jadi hikmah orang yang menyesali dosa-dosa terdahulu itu ini melahirkan apa ya? Tawadu. Melahirkan tawadu. Lawan dosa ini akibatnya sebabnya terbahagi dua sebabnya. Yang pertama melanggar apa? Larangan Allah. Jar Allah Ta'ala misalkan apa ya? Jangan berzina ingat. Itu dosa. Atau yang kedua misalkan melanggar suruhan Allah Ta'ala. Ya Allah sembahyangnya kan sembahyang beda deh. Nah, itu dosa jelas. Nah, kemudian dosa yang dua tadi dibagi ulang dua, ada dosa zahir, ada dosa batin. Kemudian dibagi ulang, dipecah ulang dua, ada dosa apa? Dosa besar, ada dosa kecil. Ya ada. Lalu kenapa hubungannya kita menangis karena dosa dengan api neraka? Apa ya hubungannya? Karena ada hadis Nabi lah. Jadi amunnya hendak selamat daripada api neraka, sesali dosa-dosa yang telah terdahulu, artinya bertaubat minta ampun. Jadi Nabi apa ya? Ainani la tamassuha an-naru abadan. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat taharusu fi sabilillah. Atau kama qala Rasulullah. Nah, ada dua mata ya Nabi, la tamassuhuma, tidak menyentuh akan dua mata tadi an-naru oleh neraka abadan selama-lamanya. Dua mata aja kada terbakar ke api neraka aja. Awak pun terbakar lah. Ada kayak itu salah paham. Di dalam kitab apa namanya? Balaghah hadis itu ungkapan min itlaqil juz'i wa iradatul kulli. Yang disebut itu sebahagiannya aja, yang dikehendaki seberataannya. Apabila mata selamat, seberatannya selamat. Kada bakalan karena api neraka. Tapi Nabi menyebut mata. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah. Nah, mata yang menangis karena takut lawan Tuhan, nangisnya malam karena takut dengan Allah Ta'ala. Nah, banyu matanya itu kok memadamkan api neraka. Ya kada. Kemudian yang kedua wa ainun batat, dan mata yang bermalaman tahrusu, yang menjaga ia fisabilillah pada jihad fisabilillah di zaman bahari, zaman adalah
begadang menjagai kalau ada musuh datang, ya kan? Wah ini kau dikiasakan apa ya? Malam beribadah, kada guringan orang guring, ini munajat lawan Allah Ta'ala, nya kada menghidupkan malam. Nah ini ada kisah sedikit menyinggung apa namanya malam nisfu Sa'ban. Kan ada surat beredar daripada NU yang ada apa namanya malam nisfu Sa'ban itu ditetapkan pada malam minggu nih ada. Nah, jadi kita kisah-kisahkannya tentang malam nisfu Sa'ban. Kan tadi kan mata yang bermalaman berjaga ya kata. Artinya menghidupkan malam di antaranya malam nisfu Sa'ban. Jadi Nabi man ahyal laili al-khamsa wajabat lahu al-jannatu. Lailatul tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahri wa lailatul fitri wa lailatul nisfi min Sya'ban. Nah, barang siapa menghidupkan 5 malam ya Nabi, wajabat lahu, wajib baginya al-jannatu, masuk surga 5 malam aja. Biar kata usah saban malam 5 malam mungkin. Jangan sampai ketinggalan menghidupkan malam. Yang pertama Lailatul Tarwiyah, malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu hidup 8 lah, bulan Zulhijjah, bulan haji. Wa Lailatul Arafah, malam hidup 9, bulan Zulhijjah. Bulan apa? Bulan haji. Wa Lailatul Nahri, malam apa lagi? Dan pada malam apa? Malam hari raya Kurban, Idul Adha, malam 10-nya. 3 hari ini berturut-turut. Wa Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan pada malam nisfu daripada Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Kan biasanya 30 bagi 2 15. Ya ada malam nisfu Sya'ban. Nah doa menghidupkan ya guru sekurang-kurangnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu maghribnya berjamaah, isanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Apalagi kita kan imbah maghrib itu ada baca Yasin 3 kali, ada niatnya, ada doanya. Ya, Habib rajin memimpin akan lah. Nah, kemudian sekurang-kurangnya misalkan apalagi sembahyang maghrib berjamaah, jadi kudu sumpah sembahyang isya berjamaah, isuk ada niat anak sembahyang subuh berjamaah. Seandainya bangun jam 6 misalkan sembahyang sorangan ketinggalan jamaah ada, tetap inya itu dicatat menghidupkan malam itu. Ya kata. Pahalanya apa nih? Masuk surga. Pahalanya masuk surga. Nah, malam ini ujar siapa namanya? Jar Abdullah bin Umar ada 5 macam, ada 5 malam, maksudnya ada 5 malam doa itu kali ditolak. Yang pertama malam pertama Rajab sudah lewat, yang kedua malam apa ya, malam nisfu Sya'ban yang akan datang, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam 2 hari raya, yang kelima malam Lailatul Qadar. Itu doa kada ditolak. Ya kada. Lawan apa lagi? Di antaranya kada apa namanya? Orang minta ampun kada apa? Pasti diampuni pada malam nisfu Sya'ban inilah. Ya kada. Jar Nabi, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin, sesungguhnya Allah mengampuni bagi seluruh orang Islam fitilkal lailah, pada itu malam, maksudnya malam nisfu Sya'ban, illa terkecuali li kahinin. Kahinin itu apa? Dukun atau orang yang berdukun. Dukunnya atau yang pelaka dukun. Coba pian buka di manakib apa? Datuk Lampayan. Di situ ada hadis Nabi, barang siapa mendatangi dukun, percayainya 40 hari sembahyangnya diterima oleh Allah Ta'ala. 40 hari. Percaya benar. Ini kawan jin itu juga guru ulun 1000-nya membisiki, sabuting aja yang mujur, sisanya salah beneran. Kemudian sahirin atau tukang sihir, musahinin atau orang yang musuh-musuhan.
gara-gara pilkada tadi ya ada ya Habib caleg hilang dah ada lagi juga. Nah hampir itu pemusuhan ya kata susah lagi kita dikisahkan ini itu hampir dah pemaafan. Ini orang pemaafan itu sampai 3 hari ya kata keheranan lah. Kata keheranan sampai 3 hari Nabi ke neraka menyemati ke neraka. Aumut mini khamrin atau apa mengekalkan minum khamar kata tetap ini minum-minuman keras larang pengharganya juga ya kata yang kayak topi miring tuh kalau bisa juga cobain larang tapi di oplosnya ya kata jin ya Habibullah jinet itu kan obat apa ya obat tulang diuntanya sampai 10 kali mabuknya ya kata kemudian apa lagi lempok dihiutnya jar Habib Mustafa Al-Haddar yang di Matapura itu lempok itu sandal. Jadi dia mahiyut itu bunga pada sandal yang mahiyut itu ya kata. Nah, ya kata pokoknya setiap yang memabukkan itu haramnya Nabi. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kada mesti minum khamar. Ini kada dapat keampunan malam nisfu saban nih. Jadinya taubat betul imbat sebelumnya lah. Au akin liwalidayhi atau orangnya apa ya? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sebelumnya itu memaafkan. Nah, ini orang tua lah minta ampun. Ini suruh Habib sama nanti sedih. Apa-apa yang orang-orang yang kada diampuni ya. Sin sebadah semalam itu sudah dibacakan sedih. Jadi amunnya awalan malam Rabu itu turun nih ya kata. Di situ sidin terkadang ada tausiah sedikit-sedikit ya kata. Dapat ilmu tahanai ada. Nah kemudian diantaranya bilang ada riwayat memadahkan selain yang daripada itu apalagi orang yang mengakali zina ya ada mengakali zina selingkuh misalkan bini ada laki ada berselingkuh ini dalam apa namanya dalam Isra Mi'raj Rasulullah itu diizinkan masuk neraka melihat orangnya apa yang digawi di neraka lalu Rasulullah melihat heran di dalam neraka itu bebinian ini di hadapannya itu ada daging yang apa yang baik yang suci yang enak sebutingnya ada daging apa yang bangkai yang mentah malah yang itu dimakannya ya Rasulullah siapa itu Jibril jadi Jibril itu nyetupi si pasangan yang halal tapi nya menjablay misalkan atau apa namanya berselingkuh lawan yang lain dia ada nah itu kan yang didapat di dalam api neraka. Ada lagi diantaranya dayus itu apa ya? Dayus itu mehijakan bini berpacaran, mehijakan anak berpacaran, malah menyuruhkan lagi. Tuh supan ikam kawan ikam diiga, payo ikam kata bawa nih anakku misalkan, asal bawakan mie ayam misalkan. Nah murahnya anak seharga mie ayam. Ini kan dapat keampunan malam nisfu saban nih. Sama laki ini misalkan berpacaran lihat akan aja ini dayus namanya jadi germok melihatkan aja ya kan sedikit lagi lah nah amalannya diantaranya itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak berapa ya 2375 kali padilahnya apa ya Insya Allah ini dalam setahunan itu karena menaungi sesuatu yang kata dikatujuinya pada bencana kata ditamuinya diantaranya kata berduit tahun itu Insya Allah kata tamunya kata sampai karing berduit ya kata nah kemudian jarak para ulama pulang barang siapa hebat tasbih Nabi Yunus nih hebat ya Rasulullah awalannya tahlil la ilaha illa anta pertengahannya tasbih subhanaka akhirnya pengakuan dosa ini kuntu minaz zalimin ini kuntulah ya ada baca kuntu minaz zalimin nah yang kuntu minaz zalimin lihat hurufnya di Quran ada tuh lihat hurufnya bujur sama-sama dulu bagikan lah itu ada di dalam hari itu nah kalau banyak tuh amalannya malam nisfu saban di antaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya barang siapa jar ulama membaca 3 kali lalu berdoa dikabulkan misalkan kesusahan menanggung hutang di apa namanya diangkat segala hutangnya kalau ditawasul itu misalkan Allahumma inni as'aluka bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin baca 3 kali ini berdoa ya
kabul. Nah, diantaranya bulan puasa. Karena malam nisfu Saban ini malam di situ apa namanya pergantian amal ibadah buku amal ibadah kita. Ya Allah itu melihati ujungan apa kan pemulaannya aja. Nah kayak kita tuh, nah yang diangkat apa namanya kitab itu ujungan apa ya? Ujung ada pemulaan dan terakhir innamal amal bil khawatimnya Nabi. Sesungguhnya amal itu yang di ujung diitihi. Jadi tengah-tengah itu biar sudah kita begali dosa. Yang penting malam itu malaikat laporan mengganti yang hanyar, ya kata, dan menutup yang hanyar itu baik pada malam itu. Dibawa puasa ulang. Ya Tuhan tuh itu aja yang penting ujungnya, ya kata. Nah kayak kita buka juga finish yang ianya. Nah kayak mati itu mati kalau membaca la ilaha illallah selamatan sudah, ya kata. Nah itu diantaranya lah malam nisfu Saban. Mudah-mudahan ya kata kita kaum ma'amala menghidupkan malam nisfu Saban. Nah kita sama-sama beradarna meminta ampunan lah. Misalkan pian ada salah, insyaallah ada ulun ampuni. Misalkan ulun ada salah, ulun minta ampun lawan pian berataan lah. Nah mungkin itu saja yang ulun dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.